നാരായണ 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 ഹരേ നമ. ഗുരുവായൂരപ്പ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗുരുവായൂർക്ക് പോവാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാൻ മഹാദേവനെ പോലെ മറ്റൊരാളില്ല. ആ മഹാദേവന്റെ രുദ്രഗീതം, യോഗാദേശം എന്ന രുദ്രഗീതം എന്ന അധ്യായം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ. ചതുർത്ഥസ്കന്ധേ ചതുർവിംശോധ്യായ മൈത്രേയോ വാച വിജിതാശ്വരാജാസേർവൃത്തപ്രദർശവായോഭ്യോ ഹരിയക്ഷായാദശൽപ്രാജേഭ്യോ പ്രകേശായ ദക്ഷിണാം പ്രദേശം പ്രസജ്ഞായ പ്രിയാം ത്രിവത്സേകുല അന്തർധാനസംഹിതാവത്യത്രയമാതത്താധികണ്ഠിന്യാം സ്വംവദം ഭാവകർപ്പമനശ്ചാശ്രിത്യഗ്നയപുരാ വസിഷ്ഠശാപാദുൽപന്നാ പുനർയോഗഗതിംഗതാ അന്തർധാനോ നമസ്വത്യാം ഹൃത്താനമവിന്ദതാ യേന്ദ്രമശ്വത്ഥാനം വിദ്വാൻവിദജഗ്യവാൻ രാജ്ഞാം മൃത്യുങ്കരാജാനദണ്ഡസുഖാദിലാരുണാം മന്യമാനോദയസത്രവ്യാജേന വിസർജഃ തത്രാവിഹം സംകൃതം പരമാത്മാനമാത്മജം സ്ഥലോകനാമാപൗഷേന സമാധിനാ ഹവിത്താനാത്തവിത്താനി വിരാസോദർശം സുതാൻ ബലിർതംഗയം ശിവം കൃഷ്ണം സത്യം ജലൗകൃതം ബർഹിഷ്മസ്മഹാഭാഗോ ഹൃത്താനി പ്രജാപതേ ക്രിയാകാണ്ഡേഷു കൃഷ്ണം യോഗേഷു വിലോകഃ യസ്യ ജം ദേവേന്ദ്രോണിയം വിദണ്ഡരാപാദിനകേ വിശേഷാസ്യേ ആസ്തദംസദാതലം സാമുദ്രീം ദേവദേവോക്താമേ മേ സദത്രിയം യാം വേക്ഷ്യജാതി സർവാംഗീം കിശോരേ സുഷ്മലങ്ങളാം പരിക്രമത്തെ ബുദ്ധാഹേ സമയജ്ഞേശ്വരീ വിവാഹ വിബുധാസൂര്യാദിക്ഷോപ്രേം ദേവതോപരേ പ്രാചീന പുരുഷപുത്രാ സദദ്യുത്യാം ദശാഭവൻ തുല്യനാമവൃതാസമേ ധർമ്മസ്നാദാപ്രേദസ പിത്രാരിഷ്ടാഭ്യാസംഗേതവസേർമമാവിശൻ ദശവത്സരാത്സംസ്തവസ്പരേ യദുക്തം വരിഷ്ഠനാഗിശേന പ്രസീദതാ പ്രത്യായന്തോ ജവന്തശ്ചാപൂരേന്തശ്ച സംയതാ വിനോവാച ഭജേ സാങ്കേത്യേന ദാസീർപ്രസിദ്ധമാ യദുദാഹരപ്രേദസ്തനോ ബ്രഹ്മൻ പദാർത്ഥോദയം സംഗമകലുഷേശ്വേനേഹരീണാം ദുർലഭോ ോരസംഗാദ്യമഭീപ്സിതം ആത്മരാമോഭിയസ്ത്വസ്യ ലോകൽപസ്യ രാസേ ശക്യാവിത്വ വിജയേകോരയാഭവാൻ ഭവാമൈത്രയോവാച പ്രജയസപിതർവാക്യം ജസാദായ സാധവാ ദിശം പ്രദേശം പ്രയോസ്തപസ്യാദരജരസ സമുദ്രോപവസ്യേനോ വത്സ്യൻ സുമത്സരാ മഹന്മനൈ വത്സ്വച്ഛം പ്രസന്നസല്ലാശയം നീലരക്തോൽപലാം ഭോജകധാരേം ജീവരാഗരം ഹംസക്രാഭകാരം കവിപൂജിതം അത്തപ്രവസൗശ്വര്യരശ്രോമതാംഗിപം തത്പോശരജ്യോതിക്രോ വിക്ഷുവൽമനോത്സവം തത്ര കാന്തർവമാനന്യാദിമനോഹരം ദിശസ്മരാജമുക്താസേമതിംഗപരമാദ്യനോ തർഹേവ സരസസ്മാനിഷ്ഠാമന്തം സാനുഗം വലിയമാനോരപ്രവരമുദാനകേ തത്തേമകായാമഞ്ജീകണ്ഠം ത്രോജനം പ്രസാദസുഖം വീക്ഷപ്നേമോജാതഗോപിരാ ഭാദേവദേവാ സദാൻ പ്രപന്നാദ്യരോ ഭഗവാൻ ധർമ്മവത്സാ ബ്രഹ്മജ്ഞാൻ ശീലസമ്പന്നാൻ വേദപ്രേതാൻ വാചഃ ശ്രീരുദ്രവാച യൂയം വേദപുത്രാവിധം നശ്ചികേതം അനുഗ്രഹായ ബ്രഹ്മ മേ ദർശനം കൃതം യപരം ബ്രഹ്മസസാക്ഷാദിമാദ്യവ സംവിധാൻ ഭഗവന്തം വാസുദേവം പ്രപന്നസ്സ പ്രിയോ ഹിമേ സ്വകർമ്മനിഷ്ഠ ശതജന്മ വിപുമാൻ വിരിഞ്ചിതാമേന തത പരം ഹിമാം വ്യാകൃതം ഭഗവതവൈഷ്ണവം പദം യഥാഹമി വിധാകലാത്തേ അത് ഭാഗവതായോയം പ്രിയാസ്തു ഭഗവാൻ യഥാ നമൽ ഭാഗവതാന നമൽ ഭാഗവതാനാം ചാ പ്രയനന്യോസ്യ
इदं विवेक्तं कर्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःशेषकं जापि शुभिदां तत्पर्यामि वा वायुपामैत्वेयोवाच इत्यनुप्रोशयोगवानाहतां शिवावतादे नारायणोवाच जिदं द आत्मविद्वर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्ति मे मौनाराधसाराद्धं सर्वस्मात्मने नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियाग्ने वासुदेवाय शान्ताय गुणस्थाय सुरोजिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दृढायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय विद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय श्रीकेशेन्द्रियात्मने नमस्परमहंसाय पूर्णाय निरुदात्मने स्वर्गावर्गद्वयाय नित्यं श्रीते नमः नमो हिरण्यवीर्याय सर्वोत्राय नमः नमो उद्देशेन्द्रियामये प्रेतसे तृप्तिदाय चलिमनां नमः सर्वजसात्मने सर्वतत्त्वात्मदेहाय विशेषाय श्रेयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सर्वोजोबलाय च अर्थलिङ्गाय नमसे नमो तत्प्रियात्मने नमः पुण्याय योगाय मुष्णे भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय देवाय कर्मणे नमो धर्मविभागाय मृत्युवे दुःखदाय च नमस्ताय श्रावणे शमनवेगात्रे नमो धर्माय मृदे कृष्णाय वृन्नमेधसे पुरुषाय ब्रह्मणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रे समेताय विषयङ्गाग्ने चेदावुतिरूपाय नमो वाचोल्पोधे दर्शनं नो दिक्षोणां दे भागवतार्चितं योगं प्रेतमं स्वानां तपेन्द्रियमाञ्जनं स्निग्धप्रावृद्धनश्यामं सर्वे सौन्दर्यसंग्रहं चापाय ददुर्बाहुं स्कादुर्विराननं पद्मोषदाशाक्षं दृग्धरभ्यो सुनासिकं सुद्विजं स्वकोलास्यं समयर्णविभूषणम् प्रीति प्रस्तावं गमनगेरुवशोभिदं दशल्पं गजगिञ्जकैर्गोलं निष्ठकुण्डलं स्फुरल्किरीटकलेहारमं रमेकलं शङ्खचक्रगदापद्ममालमन्योत्तमध्यमत् सिंहस्कं दत्पुषो विप्रसोगग्रीवलोस्तुभं चियानवान्याक्षिप्तानिषास्फोरसोल्लसल् पूरलेयसंयुक्तवलिवलिलोदरं प्रेतिसंक्रामयद्विषुम्नाभ्यार्तिवीरया श्यामश्रोण्यादिरोजिष्णोदुगोलसुन्नमेकलं समचार्पाङ्गेर्घोरो निम्नजानुसुदर्शनम् पराशर पद्मपदाशरो जडानहद्विर्मन्त्रकं निदुन्नता प्रदर्शय श्रियं वास्तसद्दुसम्पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषा वेदजो मध्येयमात्मशुद्धिमपि तुलां यद्भक्तियोगो वेद सर्वधर्मनिष्ठा भवान् भक्तिप्रदालभ्यो दुर्लभसर्वदेहिनां स्वराजस्याप्राप्तएकान्तेन अन्तविद्युरे तं दुराराध्यमाराध्यासनां रामया एकान्तभक्त्या कोमध्ये पारमलभ्यामहे यत्र निर्विष्टमतं निलन्दो नाभिमन्यते विश्वमिदं स्वयं वीर्यशब्दविस्फोटितभ्युवा शान्तेन गुरुयेन स्वर्गं नात्मत्वं भगवत्सङ्गीसङ्गस्य मत्यानाङ्गाशिषा ध्यानगाग्रे स्वकीर्तितीर्थयोरन्दत्वे स्नानविरोधभावनां भूतेषु निप्रोत्सुधत्वशीलिनां चाल्सन्दोनुग्रहेणस्त्वा नैश्चित्तं वैरक्तविप्रमन्तमोहायां च विन्तमाविशद यत्पत्तियोगानुगृहीतमञ्चसा परिवेशस्येन अनुदत्प्रदेगिरे यद्वेदं वेद्यते विश्वं विश्वस्मिन्नोपादीयते तत्त्वं ब्रह्मपरं ज्योतिराकाशमिविस्तृतं यो मायेदमुर्योगयासजद्विवर्तिभोय क्षमेत्यभिक्रिया यद्वेदबुद्धे सरिवात्मदुस्तया आत्मनं ब्रह्मवन् प्रदीमहे क्रियाकलापे योगिनः सिद्धान्विता साधु युजन्ति युत्सिन्धये बोधेन्द्रियात्मकर्मोपलक्षितं देदे च तन्त्रे च त एव गोविदाः त्वमेवाद्य पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया च संकुर्मो विविद्यते महानं कर्मयुधग्भद्रातुरषयो बोधनायुधं यदा श्रेष्ठं शक्तिर्मनुप्रवेष्टाश्चादुर्विदं दुरमात्मांशकेन अधो विदस्तं पुरुषं तन्तपन्तर्पुंते श्रीकेन मधुसारकम्या स एषोमादयद्विवेको विकर्षित्वं खलु कालयाना बोधानि बोधेन मे तत्त्वो विनामयेर्वायुवाभिषक्या प्रवत्तमुच्चैर्यक्तिचिन्तया प्रवत्तलोकं श्रीकेषु दालसंस्तमं प्रवत्तसहसा विवद्यसे शून्यविहानो हिर्वाहुमन्तकः कस्तुल्पदाब्जं जहातिमण्डितो यस्तेवमानं विमानकेतना शङ्कया स्मल्गुरुरर्थते स्मयल्विनो भवत्यं मनवश्चतुर्दश अदत्तमसि नो ब्रह्मन्तमात्मन् विपश्चितां विश्वविद्रवयत्तस्तमुदश्चिद्भयाविदे इदं जपदभद्रं भो शुद्धानुदन्तिना सुधर्ममनुदिष्टन्तो भगवत्यर्पिताशया गुरुवायुर्पा तमेव आत्मानमात्मस्थं सर्वोपदेषु अवस्थितं पूजयत्वं ग्रन्थश्चादयन्तश्चासरते योगादेशु वासाद्या धानेन्दो मेवला समाहिनते सर्वा एतदप्यस्नादुदा इदमाग्रहस्माकं भगवान् विश्वसिक्ते विद्वारीणामात्मजानां सृष्टो संसृष्टता ते वयं नोदिरासर्वे व्यासर्गे विदेशिरा अनेन दुस्ततमसस्य सूक्ष्मो विका प्रजा आदेतं नित्यदा योक्तो जवन्नोहितपुमान् अजाशयाप्नोति वासुदेवरायण शेषां हिरुपेषां ज्ञानं निश्चेषं ब्रह्मं दधिस्परं ज्ञाननौर्म्यस्नार्णवम् एवं श्रद्धया युक्तो मद्यं भगवतस्थम् अधियानोदिराराध्यं महिमाराधयत्यसो विद्यते पुरुषोऽस्मुष्मात् यद्यदिच्छत्यसत्वरं मद्येदगीताशुपिदाशेषामेकवल्लभा इदं य कल्योत्ताय प्राञ्जले सत्यानिदाशया शापेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धने गुरुवायुरप्पा
गीरमयेरन्नदेवतजामस्यं सप्रमात्मनस्त्वं जवन्तेकाग्ररीयस्तमो महर्जलत्वमन्ते तदाप्चिदेच्चिदं श्रीकृष्णाय नमः। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोऽध्याय। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। हरिगुरुवायुर्पाद पञ्चविंशोऽध्याय मैत्रेयोवाच। इति सन्देशवान् हरिदेरभिपूजिता पश्यतां जातिपुत्राणां तत्रैवं तत्तदेहरा रुद्रगीतं भगवता स्तोत्रं सर्वेर्ते साधिबन्धस्ते नमस्ते पर्वशः इदं दिरे प्राचीनवीर्षं श्रद्धा कस्मस्वासक्रमानसं नारोत्यात्मतत्त्वन्यकबालप्रतिबोधेरे श्रेष्ठमध्यादें कर्माल्पये से दुःखानि भावाप्ति श्रेष्ठन्नेह चेषिते वायुपा राजोवाच न जानामि महाभागः परकर्मा भविद्धये ध्रुवमेव न ज्ञानमेन मुच्यते कर्मवेगेषु ऊर्ध्वमेषु मुक्तकारणनार्थदे न प्रविन्दते मूढो ब्राह्मणं सुतारवत्पशो सेनायतोवाच भोगो प्रजापते राजन् पशुन् पश्यन्त्वयाप्त्रे सज्ञानां जीवसङ्गान् निर्गृह्णे सहस्रशः येने त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वै स्कन्दवा सम्भरे वै कोडे चिन्तद्वितीयमन्यवा अत्रदेकदेशीय मौलिहासं पुरातनं पुरञ्जनसेनं विभोरहिततो मम आसीत् प्रेम्यो नमः राजा राजन्मृडस्वा तस्या विज्ञातनामासे सखा विज्ञातचेष्टिता स्वन्वेषमनसनं तत्रामपृथिवीं प्रभो नान्योपं निराविन्दरभोजगनायव न साधु मेने तासपा बोधेयावधि पुरा कामान् कामे मनोः सो तस्योपपत्ते से एकदाजोदो दक्षिणेषु रसांशो ददर्शनो विद्वाद्भिपुरं लक्षलक्षणां पुष्पागारो वनाट्टाल परिगे रक्षदोर्णे स्वत्मरौप्याय श्रीशृङ्गे सम्पुरासर्वतो गृहे नीलस्फटिकवैदूर्यमुक्तामार्गदारुणे क्षुत्तरण्यस्थलीं दीप्तां शिखाभुपतिमिव सभासत्वरिद्याभिराक्रीडायनावणे चैत्यद्विषप्ताकाभियुक्तां द्रुमेद्वे पुर्यासुवासुवपने द्रुमलताकुले नादद्विहङ्गालिकुले कोलाहलद्रासे हिमनिर्जरविष्पुष्पमाग्रभाविना चलप्रवालविटपनलिनी नळसम्पदि नळिनी तडसम्पदि नानारण्यमृगप्रादेरनापादे मृगुदयाहुरमन्यते बन्धो यत्र गोकुलपूजिते यदृच्छयाग्रां तत्रा दर्शप्रबुद्धोत्मां प्रत्ये दर्शक्रियायां देमेके शतनायिके पञ्चशेषायिना उत्तां प्रियायण सर्वदा अन्वेषमाणां शपामप्रौढां कामरूपिणे सुनासां सुधरीं बालां सुकोलां बलाननां समयन्यस्तकर्णाभ्यां विपदे कुण्डलस्य विशङ्गनीभीं सुषोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां गणेभ्यां ज्वलन्तीं धूम्रे देवतामिव स्तनौ विञ्जतिकिशोरौ समवृतौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन गूहतीं प्रेडिकाविजगामिनीं तामाहरितं वीरा सप्रेडस्पृशोभनां सिद्धेरावान्तमुखेन स्पृष्टप्रेमोद्भ्रमद्भुवान् कान्तुमञ्चपदासाक्षी कस्यासे कुतत्सदि इमामुपपुरीं देरोकिं दिगेशिषं सुमे कैरेर्वदात्येचा एकादशमहावडा यदावालन्नासु प्रसरा त्वं निर्भवान्यस्य अधवाक्रमावलिं निजिन्द्रेकिं मृगभ्यहोवने त्वदग्निकामात्तसमस्तकामं त्वस्पद्मकोशपतिरक्षराभ्या नासामरोर्वन्यमाभुविस्प्रे प्रियमेमां वीरबलेन साकं कण्ठचलङ्कट्मरब्धप्रकर्मणा लोकं परं श्रीर्व यज्ञपुंसा यदेर्मावाङ्गविकण्ठितेन्द्रियं च क्रीडाभावास्मिरविभ्रमद्रुवा योद्धसृष्टोभान भगवन्मनो भव प्रभातरे धान्यहानोपने तुदाननं सुदुसुधालोदनं जालम्पनीलालवन्दसंवदं पुण्यमे दशकविवादिकं यत्प्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिरे श्रीनाथोवाच इत्थं पुरन्तरनार्यात्मान्मदे हृदयात्मनन्दरपेराः सन्देवी नमो विदात्मजामवयं सम्यकर्तारं पुरुषर्षभा अल्पस्य परस्यापि गोत्रं न वयल्कृतं यथाद्यसन्तमात्मानं विदामनतपतपरं येन विना प्रिये जन्मात्मना यदे सखाय सख्यो मे नरामरिष्मालता सुतान् मे जगते नागोयं पालयन्वीं दृष्ट्याग्रहोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् अभीप्सते उद्वेष्यामि तां स्तेऽहं सुबन्धुविरनिन्दमा इमां त्वमधिष्ठस्व प्रियं नमोगे मे वो मयोपनीतान् गृहान् कामभोगान् शतसमा कं नुत्तधन्यं जमे ह्यादिर्ह्यादरितमगोविदम् असम्भरायामोगमश्वस्तनविदं पशुम् अधमोह्यात्रातकामोजाब्दान्तोपदं यशा लोकाशोकालुजा यान्मके विष्णोद्विदो विददेवर्ष्यमन्तानात्मत्यानां भूतनमात्मनस्त्राः क्षेम्यं विदद्देशनं तमेस्मिन् व्यभ्यासमा कानामवेदविज्ञानपदान्यं प्रेरसनं प्रियं प्राप्तमादियेत्वादशम्पदे कस्यामनस्ते योगिभोगयोऽस्यान्नसज्जेद्भुजयोर्महाभुजा यो नाथवाग्गादिमलं रोद्धस्मिरावलोकेन चरत्यमोहिनं श्रीनाथोवाच इदेतौदं पर्यटटास्मद्यसमयं विदा तां प्रविश्य प्रियं जाजन्मुदादेशनं समाः उपगीयमानोरतं तत्र गायिके क्रीडन् परिवृतस्ते मेरकृतिनीमाभिरक्षुदेवो
सप्तो वैराद्वारं पुरस्तस्यास्तु द्वेदा प्रदक्षिणेत्यर्थं दस्यां यक्षनेश्वरा पंचद्वारस्तुभयस्या दक्षिणेकालोक्रामश्चिमे द्वयामोषान्ते नामानि वर्णये खड्योराविर्भे च प्राग्द्वारावेगत्रयर्मे विभ्राजनं निर्मलं याजनाभ्यां निवत्सका नालिनी नालिनी च प्राग्द्वारावेगत्रयर्मे अवधोदसकस्ताभ्यां ह्रीं व्याजेसवरमं मुख्यानां पुरस्ताद्वासयामि विभूमिनो विधेयो यादिविषाद्यसश्च विरोहणामुर्याद्वा दक्षिणेन राष्ट्रदक्षिणमञ्जालं यादिशुदधरान्युदा देवोर्णामुर्याद्वा उत्तरेण पुरन्दना राष्ट्रदक्षिणमञ्जालं यादिशुदधरान्युदा आसीनामचाद्वा सयायादिवृन्दना ग्रामगं नाम विषयं दुर्मदेन समन्विता निर्देर्नामचाद्वा सयायादिवृन्दना वैसं नाम विषयं दुर्मदेन समन्विता अन्तामेषां पुराणां निर्वाहमेशस्कृतावो अक्षुन्नामधिपते स्थाभ्यां यादिकरोति च साहित्याख्यां पुरगतो विशूरेण समन्विता मोहप्रसादमर्मा यादिरायात्योल्पव एवं कर्मसंसक्तकामात्मा वञ्चितोपदा महिषे यद्गिरिहेदादेवान्यवर्तता क्वचित्प्रपद्यमदेवद्रामदुक्कुला अस्न्द्यां कुजदर्शनादि दक्षत्यां सुरनिकृते क्वचिद्गाडिगायन्त्यां दुदत्यां दुरति क्वचित्कसन्त्यां सतते जपन्त्यां निजत्पदे क्वचिद्धावलिधावन्त्यां तिष्ठन्त्यां प्रतिष्ठते अनुशेदे शरणायां नमस्ते कुजिरासदे क्वचित्णोदेशनन्त्यां पश्यन्त्यां निवच्यते क्वचित्कृतिकृत्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचिद्गुरुवायुरपां क्वचिच्च शोचदेव्यायाम् अनुशोचते देनवदे अनुरक्षितेभ्यां मुदिरामनुमोदते विप्रलुप्तो मनुष्येवं सर्वप्रतिवन्दिता नेच्छन्न अनुगरवत्यन्यक्लैव्या क्रीडां कोयरा श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रज्ञोवाक्यानि पञ्चविंशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि गुरुवायुरपाद षड्विंशोऽध्याय श्रीनारदोवाच सेयगिरामहेश्वासोदं पञ्चाश्वमाशुकं देवं त्रिचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चमुद्रं मेघरेश्मेघर्मणं मेघनीडं त्रिगोपुरं पञ्चप्रहरणं सप्तविरुद्धं पञ्चविक्रमं हैमोमस्क्रमरुग्यासुप्रवर्माक्षेयुजे एकादशमुन्नाद्धावञ्चप्रस्थमदाध्वनं चजारगृहं दत्तादिर्गां ददखां व्यर्गव्यसनालसासुरीं प्रतिमाचित्या पुरात्मादिनिर्ग्रहा ज्ञाननिर्माणेषु निबोधरान् तीर्थेषु प्रदेशेषु राजामेद्यान् पशुन्मने यावदर्थमलब्धो हन्यादिनियम्यते एवं कर्मणेदं दिग्गान् कुर्वीरमानवा कर्मणादेन राजेन ज्ञानेन न सहित्ये अन्यरागपूर्वणो अनरूढो निवर्तिते गुणप्रवाहं दितो नष्टप्रज्ञो प्रजत्यतः तदर्प्यन्नगात्राणां चित्रवादेशिलिमुखे विप्लवोद्दुकितानां पुस्तकर्माल्पनां शतान्वराहां मेषान् विदयान् विकुशलिकान् वेद्यानन्यां च विविधान् विलिङ्गान् सममध्यगात् तदक्षुपरित्रां दोनिभक्तोर्यमेयवान् पुरस्नानोचिदाहार सर्वेशकर्मा आत्मानमर्हयाञ्चक्रे रूपनिर्वासकादिभिः साधुरङ्गो महिष्यामाददेवना तृप्तो हरिष्ठसुदृप्तशाकदर्पाकृष्टवान् सान्त्वविजस्मरारोहान् वीणीं अन्धप्रस्थयो प्रयच्छ विमनायव विहेरिषते अभिवाक्यसुन्दरामा शिशुरीणां यथापुरा न तदेदर्हिरोदन्ते गृहेषु गृहसम्पदा येदेन स्याद्गृहे मातापत्नी वाप्यतेदा विज्ञे रथ इव प्राज्ञ पौर्णमासेदीनवदे कवर्तते सालनामचन्दं निस्नानवे यामामुद्रते प्रज्ञां देवेन्दीपदेवदे रामाऊजो नरनाथनजानिमस्तु प्रियाय विवस्यते बोधिरे निर्वस्थारे शयानं पश्य शत्रुवन् श्रीनाथोवाच विरञ्जनस्वनिजयं निरीक्ष्यावतां प्रवे तत्सङ्गोन्मादे तज्ञानो वैकुल्यं परमं देवो सान्तेन शिक्षयपाजार्थेन विदोविदा प्रयस्यास्नेह संरम्भलिङ्गमात्मनिनाभ्यगात् अनुदिन्ये दशकेर्वीरोऽनगौडा पस्पर्शपादेवमाहतोत्सङ्गलाडितां पुरतिनोवाच नूनं त्वविपुण्यास्ते विद्याये श्रीशिलाशुरे कृतस्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्डं नियुज्यते पारमोनुग्रहोदण्डो मृत्येषु प्रपणापिता बालोनवेदलतमेव दुर्जमर्षणा सात्वमुखं सुदरे शुभ्रनिर्वागभारपीडावलोकविलसहसितावलोकं नीलाकालिबिम्बस्कृतं स्वानां प्रदर्शयमनुष्यनिवाक्यं तस्मिन् दधे दममहं तव वीरवत्न्ययोन्यत्रभूसुरकुलात् पृथगिल्पिशस्तं पश्येन वीरभयं मुदिरं त्रिलोक्यामन्यत्र वै परिभोरिरदासात् भक्तं न देवीरकं मिलनं विहर्षं तं ब्रह्मभीममाविमृष्टमपेदरागं पश्ये स्नाविष्णोहरो सुजातो विभादरं विगतमुपङ्करागं तन्मे प्रसेदसोटकृतिपिशस्याश्वीरं गिरस्य मृगयावृतनादरस्य कादेवरं वशकलं कुसुमस्तवे विश्वस्तवौष्टमशिते नवदेककृत्ये श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ब्रह्मवाक्यानि षड्विंशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि गुरुवायुरपाद सप्तविंशोऽध्याय श्रीनारदोवाच
इत्थं पुरन्दरसद्रेपसमाने विप्रभे पुरन्दिनी महाराजरेणे देवदेव च राजामहिषीराजं सुनादां दुर्दिनानां स्वस्यायनां तृप्तामभ्यनन्दरुपागतां तयोगुणपरिरप्तगन्धरोरहोनुमन्त्रे नवनिष्ठचेतनात्मकालनभोरुदेदुरत्यं दिवानिशेषप्रदावरिग्रहं शयानवन्दन्तमनो महामना महाकल्पे महिषे उजोपदे तामेव वीरोपदे परं निरस्तमो विभूतो न देशं परं चेत् दैवरमणस्याकामनुस्पदे साक्षात्मराजेन्द्रविक्रान्तं मया तस्यामदने पुत्रान् पुरञ्जन्यं सदान्येकादश विराडायुषोऽर्थदार अधात्यगार द्वितरदशोत्तरदपिसमादेशस्के शीलोदारिमोपेदावरञ्जन्य प्रजापदे समञ्जालवरे पुत्रान् प्रेरवं च विवर्तनान् दारे संयोज्यामसां द्वितर सदशैर्वले पुत्राणां चाभवन् पुत्रायकैकस्य शतं येर्वै पौरञ्जनोमं च पञ्चालेषु मेधिना तेषु देवशान्येषु निर्वढेन पेनाभिषेष्वान्ववज्जला ये चे चतुर्विघोरे दीक्षितपुषमार्गे देवान्विरेन् भूतपदे नाना कामो यदा भवान् युक्तेषु प्रवृत्तस्य उल्पासक्ते सा सदसविकालो योप्यप्रेयोषिता चण्डवेगिरिभ्यादो गन्धर्वादिपदेर्त्रभागन्धर्वास्तस्य वलिनषष्टुत्रसहस्रं गन्धर्व्यश्चादिशीलस्यां मैथुन्यश्च सिद्धासा प्रयुक्त्या विपन्दे सर्वकामविनिर्मिता ते चन्द्रवेगानिरापरञ्जनपुरं यदा कुमारी विदेतत्राप्त्यशेतप्रजाग्रा स सप्तविंशतिरेको विंशत्या च शतं तमापरञ्जनपुराप्त्यक्षगन्धर्वै युयुदेवले श्रीयमाणे सुमते एकस्मिन् बहुभिर्योधा चिन्तां परां दिगामार्थसराश्रमबान्धवा स एव प्रियां माधुपञ्चालेषुभारते मुनिरमणिं श्रीतिरो नागिरद्भयं कालचतुराकाले लोके वीरपरमेश्वरे पर्यन्ते नमरेष्मं प्रत्यनन्दरवचना दौर्भाग्येन लोके सुधा दुर्भगे देशा यो दुष्टा राजर्षयेतो प्रदादाल् पूर्वेवरं कदाचिन्मनसा ब्रह्मलोकान् महीङ्करं बप्रेयमां तो जानतिकामोहिरा मयि संतप्यविलवदाचामं सुदोत्सहं साधुमर्हसे नैकत्रामत्यात्स्नाग्मुखोमने ततो विगतसङ्कल्पाकान्निकायुनेश्वरं मयोपदिष्टमासादेवप्रेतं न वयं परि शुभं निवनानां त्वं देवीरेप्सिलं पदें सङ्कल्पास्त्वये भूतानां किल नरिष्ये द्वायुमांशोऽजन्ते बालावसतवक्यो यल्लोकशास्त्रोऽवृतं नराजेन विदरिच्यते अधोपदिस्तु मां भद्रा भजन्तीं नेरयां गुरुवेदावान् पौरुषो धर्मो यदार्थाननुकम्पते कालगन्योदिरवचो निशम्नगणेश्वराजिवेश्वरते मुख्यं च सस्फुटं दामपार्था मया निरूपितस्त्वभ्यं भद्रात्मसमाधिना नन्दति लोकोऽयं त्वामभद्रापसम्मदा त्वमवेक्तरितं पुंसालोकं कर्मणीर्मिदं याहि मे प्रदायुक्ता प्रदानाशपुरेष्यसि प्रज्वालोय मम प्रादात् त्वं च मे भगिनी भवात्नाम्यभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्रो भीमसैनिका श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां तस्कन्धे पुरेन्द्रो वाक्याने सप्तविंशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तन गोविन्द गोविन्द हरि द्वायपादाष्टाविंशोऽध्याय श्रीनाथोवाच सैनिकामनं नो ये परिष्णतिष्ठकालना प्रद्वारकालकन्याभ्यां ये रणिमां तैजगदातर्वसा पुरन्दरपुरीं द्रवारुरुदुर्भवोभ्याभ्यां जरत्पन्नकपालितां कालकन्याभिवृते पुरन्दरपुरम्परादे या विपुरपुरुषसद्यो निस्सारदां या तायोपपद्यमानां वै मनासमुतो दशं द्वार्भिप्रविश्य सुप्रदिशं प्राप्तेन सकलाम्बुरीं तस्यां प्रविद्यमानायाम् अभिमानी वृन्द्रा अभावोरितां स्थापान् गुरुपे मन्दहागुला कन्योगुणोदशशी ऋणोऽभियात्मका नष्टप्रज्ञो हृदैश्वर्यो गन्धर्वैर्मलाद वीर्णां सुरीं वेट्याप्तिकुलाननाददान् पुत्रान् कामात्यां जायां चिकितसौहृदाम् आत्मानकन्याग्रसम्मजालानरिरोहितान् दुरन्तनिन्दामन्योन्नलेपे तत्प्रतिक्रियां कामानविदशन्तेनो यादयामांश्च कन्या विगतात्मगति स्नेह पुत्रधारां च लालयन् गन्धर्वैर्मनक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां मातुमृतक्रमे राजा तां प्रियमणिकामदा भयनां नो गिर्योभ्राता प्रज्वरप्रतिवस्ता दलानां प्रियं कृष्णां प्रागुप्रीतिकीर्या अस्यां सत्यकिमनायां स्वविरस्वरितदा कौटुम्बिककुम्भिन्यां पादप्रदान्वया यवनोवृत्ताय नो कृष्णायं कालकन्या प्रियां प्रज्वालसंश्रेष्ठ प्रभालोन्युतप्यराम् न शेके यशोर्दं तथा मृच्छोरुवे भजोगद्वैच्च ततो रक्षकोटार्गसंलाद शिथिलाविवो यरे गन्धर्वे भवपुरुषाय वनेर्वीराजनुवृद्धोरुरोधः योहिद्रपुत्रपौत्रां शायां जामानृभागदान् सत्त्वावशेष्टं निर्गन्धेल् गृहोसमनिच्छदम् अहं ममेदेशु विद्यागेषु कुमदेरङ्ग्रे यद्यो प्रदयादेनो विप्रयोग
लोकस्यते लोकान्तरं गतवरे मय्यनाथः कुटुम्बिने वर्तिष्यते कथं त्वेषा पाल्गाननुशोचते न मय्यनाशते मुक्ते न स्नाते स्नानिमन्त्रा मयिरुष्टे सुतन्त्रस्था वत्सते यदवाग्भयात् प्रबोधयति मामिन्यं द्युषिते शोकर्तावत्मेदग्निमेदियं तेजसुरमेषिते कथं नुदाकादीनादार्यपापरायणा कीर्तिशिन्दे मयिरे भिन्नावयोदधौ एवं निर्मयामित्या शोधनमदधर्मविहेतपितरीरेणं वैमामभ्यपद्यता पशुवद्वनिरेषानियमनस्वकं प्रियम् अन्नद्रवन्नपदा शोधतोपमाधुरा पुरीं विहाय उजतो उजगमा यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रतिकृता वीरक्षमाणप्रभं यमनेन प्रियसा नाविदत्तं सावेष्ट सखायं सुमम्बुरा तं यज्ञवशमनेन सज्ञता ये दयालुना गुणारे चित्तितो प्रोद्धास्ततोमिवमस्य तद् अनन्तवारे तमसे मद्दो नष्टस्पति समाशाश्वतेन गोयार्त्यं प्रभदासमदोष्टा तामेव सागेन प्रभो भगवतोत्मा अनन्तरं विदर्भस्यारा संहस्य वैष्णवे वयमे वीरमणां वैदत्रीमले प्रजायुधेन चित्तराजन्यान् पाठ्यपरपरिचयः तस्यां जनयाञ्जक्रा आज्ञावश्रेयक्रां विवेश सप्तदान् सप्तत्रिवलगोवदा एकैकस्यां भवतेषां राजन्नं पुनर्वृतं घोषते यत् वंशदये महे मन्यन्तरङ्गिरम् अगस्त्य प्राग्भोजनं वयमेभ्यतां वरदां यस्यां रक्षितो जातयत्मवात्मजोगे विभज्यतनेभ्यष्मां राजश्रीमयत्या आराधेषु कृष्णं स जगाममुराधनं दिग्वाग्रहान् सुखान् भोगान् वैदत्वेन्द्रेष्णा अन्नदावपाण्डेशं ज्योत्स्नेवयदिनीकरं तत्र चन्द्रवसानां ताम्रवह्निवडोदगात् अल्पुण्यशालीरेर्नित्यामुभयत्राल्पनोमृजन् कन्देष्टिभ्येर्मूलफले पुष्पपन्नेत्रोदगे वर्तमानशनिकात्र कल्सनं तव अस्थिता शीतोष्णवातवर्षाणि शुक्रमासे प्रिया प्रियसुकृत्के स्थिति द्वन्द्वानाजने अजयसमदर्शना तपसा विद्यापक्वघटाय निमेर्यमे युजे प्रपण्यात्मानं लाक्षानि लास्या आस्ते स्वामिवेगताल्पमशेरं चिरावास्ते न्यान्यद्वेदोद्वहन्निधिं सव्यावृयात्मानं विजिक्तदयाल्मे विद्वान् वेत्स्वप्नैवामर्श साक्षं विररामः साक्षात् भगवतो तेन गुणा हरिणा नृपा विशुद्धज्ञानदीपेन स्मृता विश्वतोमुखं हरे ब्रह्मण्यात्मानं परं ब्रह्म तदात्मने वीक्षमाणोऽभ्यायक्षामास्मात् विररामः हरिं परमधर्मज्ञं वैदव्यमयद्विजं प्रेम्णा परिरत्ये त्वा भोगान् सावधिरेवता चिरवासावसक्रमा विनिबोधशिरोरुहा प्रभावोपरिं चान्दारिकाशां तमिवानिलम् अजानन्दे प्रेतमं यतो व्रतं विना सुष्टासमासाध्यायः पूर्णोपादते यदा नोपलभेदां ग्रावपुष्पणं वर्तिवर्तते आसे समिकर्तया युद्धभ्रष्टां निकेयतः आत्मानं शोचते तेन वा भर्गमिकवाश्रवे स्तनाभासि च विनये सुशिरं प्रकृतो दशाम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठराजशैमामुदरिमहे दस्युभ्यक्षत्रमतुभ्यो विभिदेहारुमरसे एवं विलपतिपाला विनयग्रहा परिं पदिरापादिवर्मर्गोरुदत्यशून्यवर्तिरे चिरिं धर्मयेत्वा तस्यां मृत्युकले ब्रह्मादि प्रजान्वनो विदन्ते मनोदरे तत्र पूर्वरक्तस्य सः ब्राह्मणात्मवान् सत्त्वेन्नग्रहासं न कामाहरुदरीं प्रभो ब्राह्मणोवाच कातुलस्याधिकोपायं श्यानो यस्य शोषे जानासि किं चायं मां येन गृहे प्रतिदग्धः अभेस्मस्यात्मनः विज्ञासकं सखे हि त्वमं पदमन्वेचन् भौमभोगरितो गदा हंसाभं चतुर्चार्यासकायो मनसाय महाभूतामन्दिरावोगसहस्रपरिवत्सरान् सतुं विहाय मां बद्धो ग्राम्यमनिर्महें विरन्त्रमजाचे कयाचिन्निर्मितं स्या पञ्चरामन्नोद्वारमेकवारं त्रिकोशकं षट्कुलं पञ्चविपर्णं पञ्चप्रतिशतिधवम् पञ्चेन्द्रियार्थारामाधारप्राणो प्रबोधयितो भिन्नानि कोष्ठानि प्रविद्येसङ्ग्रहा विमलस्तुत्या शक्तेर्भूतप्रकृतिरव्यया शक्यते जपुमांस्तत्रा प्रेष्ठो नामुदिरे तस्मिन् शुद्रामया स्पृष्टो रमणोऽसुधस्पदे तज्जगादे श्रीं प्राप्तो दृशां काव्येऽसि प्रभो न तुलिदत्पतिलामैवेरसोत्तवा नमदेस्त्वं रञ्जन्या ऋतो नमुगेया माया ह्येषमया श्रेष्ठा यत्पुं मां संश्रियं सदीं मन्यसे नो वयं यद्वेहं सौपश्यामयोगिरिम् अहं भवान् न जान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुर्भोत् न नौपश्यन्ति वयश्चिदं जातुमनागते यदा पुरुषात्मानमेकमादर्शचक्षुषो यदा बोधमयचेता तदैवान्तरमवयो एवं समानसोऽहं सोऽहं तेन परिबोधरा स्वस्थस्तद्विचारेण नष्टामावनस्पतिं बर्हिष्मन्येतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनशीर्षाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वारुणस्यां संहितायां चतुर्थे प्रतिवाक्यने अष्टाविंशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरिद्वायपाद एकोनविंशोऽध्याय प्राचीनपरिवाच
भगवं सेवलोस्माभिन्न सम्यगल्गन्धरे कवयस्तद्विजानन्देन वयं कर्म मोहिता नारदौ श्रीनारदौ वाच पुरुषं पुरञ्जनमिद्याद्यत्विनक्त्यात्मनः परं जगद्यत्रिजगुष्पादं यो विज्ञानाहृतस्य पुरुषस्य सर्वेश्वरा सखेश्वरा जन्मविज्ञायं नाम वीर्भाग्यामे विराधिरेषन् वृषकार्येण प्रकृतैर्गुणान् नवद्वारं गृहस्थाङ्गे तत्रामृतसाद्विरे बुद्धिं दुर्लतां विद्यान् ममाहृदेहकृतां यामधिष्ठायरेस्मिन् पुमान् पुरुषते यक्षके गुणान् सहायेन्द्रियगणान् ज्ञानकर्मते कृतं शक्यस्तत्प्रत्ययप्राणा पञ्चवृत्तिर्योगा यत्फलं मनोविद्या ध्रुवेन्द्रियनायक पञ्चालपञ्चविका यन्मध्ये नवरम्पुरम् अक्षिणेनासिकेकान्नो वंशसङ्ग्राविदे द्वेद्वारो बहिर्यादे यस्तादिन्द्रियसंयुधा अक्षिणेनास्ये आस्यामिति पञ्चविरकृता दक्षिणादिक्षकर्णं द्रातुपरस्परा पश्चिमे इत्यदो द्वारो बुधं शिष्यमिहोच्यते खद्योताविर्मुखे छात्रानेते क्रयविदे रूपविप्रादिनं दाभ्यां ज्येष्ठे चक्षुषे शिरानालिने नालिनेनासे गन्धसौरभोच्यते ग्राणोपदोतो मुख्यासन्तिनो वाक्यसङ्ग्रहः आपणो व्यवहारोऽत्र चित्तमान्धो बहुबोधनं दिग्रहोर्दिक्षकर्णा उत्तरो देवो स्मृता प्रवृत्तं जन्मर्तं च शास्त्रं पञ्चालसंज्ञं विरगानं देवयां श्रोत्रात् सुधरात् प्रयेत् आश्रये मेढमद्भाग्वाद्यवायो ग्रामणानिदे उपस्थोतमदप्रोक्तो निर्दीर्घोच्यते वै सन्नर्कं वायुर्दवोन्धवस्तो वै यज्ञो हस्तपादौ मां स्थाभ्यां युक्तो यविरुधिजा अन्तःपुरं जने विशोधेर्मनोच्यते तत्मोहं प्रसादमाहं रात्मनिरगुणे यदा यदा विक्रियते गुणात्मविरोधि वा पराधरोपदृष्टात्मा सर्वतीरङ्कारिणे देहोर्यधस्तीन्द्रियाश्व संवत्सरयोगिद्येतकर्मचक्रस्य गुणस्य पञ्चाशूद्रा मनोरस्मिर्बुद्धिदोलो विनिरोधन्तगोब्रा पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेप सप्तदात्मरुद्रा आगोदे विक्रमोद्धायो मृगदर्शनं रावणे एकादशेन्द्रियजमो पञ्चाशून्याविनोदे संवत्सरश्चण्डवेगा कालो येनो विक्ला तस्याहार्यकर्वादिनव्यो राप्रेस्पदा हरद्याय परिक्रान्त्या दर्शनत्रयं कालविन्यादिरासाक्षात् लोकस्थाम्नाभिनन्दने स्वसारं निगृहे पयत्यो क्षयायवनेश्वरा आदयो व्यादेशस्यासन्निका सैगायवनाश्चर्या भूतोपसर्गाश्रयो प्रज्वरो दिग्धोज्वरा एवं बहुविधेर्योगे देवबोधात्मसम्भवे कृष्यमानस्य संवर्षं देहे देहे समूर्ता प्राणेन्द्रियमनो धर्मानाल्पन्यद्यस्य निर्गुणाशेदे कमलवाध्यायन् ममाहमेदिकर्मणे यदात्मान् विज्ञाया भवन्तः परं गुरुं पुरुषस्त्वमिषचेदा गुणेषु प्रकृतेषु दृक् गुणाभिमाने सतदा कर्माणि कृते वज्रा शुक्लकृष्णलोविरम्बा यथा कर्मा विजायते शुक्लात्प्रकाशभूयिष्ठान् लोकानाप्नोदिकर्हिते दुःखोदकन्यायासां स्तमशोकोल्कटान् कुजिते कुजिर्पुमान् कुजित्यस्ये कुजिन्नो मे कुन्दते देवो मनुष्यस्य यथा कर्मब्रह्मवा क्षुद्रेतो यथा तेन सर्वे योगिहृग्रहं चरन् विन्दति ज्येष्ठं चित्तमोत्रिमयोसा तथा कामाशयो देवा उच्चावचमधा भ्रमचुर्यतो वा मध्यवा यादिरनिष्ठं प्रिया प्रियं दुःखेषु हृदयनामे देवोदात्महेतुरो देवस्य नो यच्छेदस्याच्चेत् तत्तत्प्रतिक्रिया यदा हि पुरुषोभानं यथा विमुद्वहन्तं स्कन्देन समादत्ते तदा स्वभावप्रतिक्रिया नैकान्तरप्रतिकारकर्मां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसदं स्वप्ने स्वप्नैवानघ अर्थे ह्यविद्यमानिके संशयन्दनिवर्तने मनसादिकरूपेण स्वप्ने चित्यर्थो यथा अधात्मनोऽर्थपूर्णस्य यतो रक्तपरम्परा संशयस्तग्रच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे वृन्दे भक्त्योगसमाहिता सत्रेदीनेन वैराग्यं ज्ञानं चेदनेश्वरे सोऽजिरादेवराजते स्यादचतुराश्रया श्रीमदसदानस्य नित्यता स्यादधीराम् यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशया भगवद्गुणानुवदनश्रवणव्यग्रचेतसा तस्मिन् महन्महैरामविचरित्रमेयोषशेषदरितपरितस्रवन्ति ताये पिबन्ध्याभिदृशोदपगाढकर्णे तां न स्पल्यं ध्याशनत्रेट्भयशोकमोहा हेदेरुपद्रुतो नटं जीवलोकस्वभावजेतग्रोधिहरेणोरं रामनिधौरिणे प्रजापतिपति साक्षात् प्रभान्ति सोमनो तिष्ठादय मर्यधिरत्यं कृतो पुनश्च बृहत्कृतो भृगुर्वसिष्ठैते देवदत्ता ब्रह्मवादिना अद्यापि वाचस्पदयस्तमो विद्यासमादिवे पश्यन्तो विनवश्यन्ति पश्यन्तपरमेश्वरं चन्द्रब्रह्मणे दुष्टारे चरितौरिस्त्रे मन्त्रलिङ्गे विवच्छिन्नं तदन्तो न विदुपरम् यदा यमनिर्णादे भगवानात्मभाविदात्मस्य सजहादिमितिलोके वेदे च परिनिष्ठता तस्मात् कर्मसु विरिष्मन्नज्ञानादार्थकाशो मार्गदर्शिकृता श्रोत्रस्पर्शेषु स्पष्टवस्तुषु सुलोकनमिदस्ते मयि यत्तदेवो जनार्दनाहुर्धूम्रधियो वेदम्
सकमकमदद्यं आस्तिरेतद्वे प्रागद्रे काष्ठेनदिमण्डलं स्तब्धो बृहन्पदात्माने कर्मणावेशयत्परं तत्कर्म हरिदोषं यत्सा विद्या तन्मधिरयया तत्कर्म हरिदोषं यत् सा विद्या तन्मधिरयया गुहायपा हरिर्देहात्मा स्वयं प्रकृतिरेश्वरा तत्पादमूलं जन्म विदाक्षेमो नामिह सवै प्रीतमश्चात्मा यतो न वैमङ्गवे गिरिवेद सवै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरे श्रीकृष्ण हरे श्रीनारायणोवाच प्रश्नेवं हितं जैनो भवता पुरुषप्रभातमे पादतो मुख्यं शामय सुनिश्चितं शुद्धिन्दरं सुमनसां जन्मे विदिग्वा रक्तं जलं विदिग्गणसा सुलभ्यगणम् अग्रेवगान सुखो विनय्यां तं पृष्ठे मृगं मृगैरुक्तपाणभिन्नम् अस्यार्थः सुमनस्समधर्मणां श्रीणां जनास्मे पुष्पमधुगन्धवच्छुद्धतमं काम्यकर्मविभावितं कामसुन्दरं जैष्कैवस्त्यानि विदिग्गन्धं विधिपोय तदभिनिवेशतमसम् आदि तदभिनिवेशतमसं षडङ्ग्रिगणसामगीतवदाधिमनोहरं जनालाभेषु आदिधरमधिप्रलोभनमग्रे मृगैरुक्तवदात्मनायुरहोर आयुर्हरतोहोराप्नान्तान् कालल्लवविशेषान् विघ्नयाग्रेषु विरन्दं दृष्टत एव परोक्षमन्प्रवृत्तो लुप्तगर्भान्तोदर्शनेन यमिह परा विद्यते तमिममात्मान्होरादिन्भिन्नहृदयं द्रष्टुमनुसीदे सत्त्वं जयप्रमलेशनात्मनं दश्चित्तं नियच्चार्तिकर्तवीं जदिते दिव्यङ्गराश्रमसत्तमयुद्धगानं प्रीणे अक्षरमिनमक्रमेण गायपाराजोवाच सुधान्येर्दन्मन्गवान्यभावतामहिदज्ञानद्योपाध्याय किं न विदुर्यते संशयोऽत्र तु मे विप्रासंसिद्धस्तात्कृतो महान् शिरोपेहि मुख्यं ते यत्र देन्द्रियवृत्तया कर्माण्यरवदेयेन वाणिर्विहाय तम् अमुत्राण्येन देहेन दुष्टानि स यतश्वते इरुवेदविदं वादशुभेदे तत्र कर्मये प्रीते प्रवर्तं परोक्षं न प्रकाशते श्रीनारदोवाच येनैवारवदे कर्म तेनैवामुत्रतत्पुमान् कृते ह्याभ्यवधानेन लिङ्गेन मनसाश्रयं शयानमिममृत्याश्वसन्तपुरुषो यदा कर्मात्मन्यागिनं कृते तादृशे नेत्रेण वा मम इति मृषायद्यदसावहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात्तत्पुमान् कर्मयेन पुनर्भव यदानुमीयते चित्तमुभयैरिन्द्रियैते एवं काव्येदङ्गमरिक्षते प्रवृत्तिभे नानुभूतं त्वजानेनादेन अदृष्टमस्कृतं विराजितुमभ्यदाय ध्रुवं यादृकाल्मनि तेन सदार्शञ्जातिर्विनोदयसम्भवं देहसम्भवं च तास्वानानुभूतोऽन्तं न प्रष्टुमर्हति मने मनुष्यस्य पूर्वो मनुष्यते भविष्यदश्च वज्रन्ते तदेव न भविष्यता अदृष्टमश्रुतं जात्रा कुतिर्मनसि दृश्यते यथा तन्मन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयं सर्वे क्रमानुरोधेन मनसेन्द्रियगोरोधिना आयान्तिवर्गशो यान्ति सर्वे समनसोजना सत्त्वे गिरिष्ठे मनसे भगवत्पार्श्ववर्तिने तमश्चन्द्रमसि वेदमुपराज्यावभासते नाहं ममेदि भावोऽयं पुरुषे वेदेरे यावद्बुद्धिमनो अक्षार्थगुणभ्योः किमनायमान् सुब्धिमोक्षोपदावेशो ब्रह्मायण विघाततानेहदेहमिति ज्ञानं नद्यप्रज्वालयोर्भे गर्भे बाल्येऽप्यौष्कल्यादेवासितं तदा निगं न दृश्यते यो न कुपान्तर्मसो यथा अर्थे विद्यमनिवेशं सिगन्धनिवर्तते अजायदोषयानस्य स्वप्नेनुत्थागमो यदा एवं पद्यतं निगं त्रिवृश्वसवित्रं देशने धर्यायुक्तो अर्यवैक्यपीयते अनेन पुरुषोदेहान् वादते वञ्चते हरिलोकमयं दोषं दुःखं चानेन विद्यते यदा समजलोकेयं नाम यात्रियादिजान्नते मे मनोमे प्रादेहाविदें जनाति यावदन्तं न विद्येताय व्यवधानेन कर्मणां मने मनुष्येन्द्रभूतानं भवभावनं यदा क्षेये चरितान्ध्यायं कर्माण्यधिते श्रीते सरिकर्माण्यविद्यायां तत्कर्मण्यनाल्पना अधस्तदपवादाकम्बल सर्वात्मना हेण्यशिवं सदात्मकं विश्वं सिद्ध्यत्पत्यप्ययायदायपामैत्रयोवाच भागवतमुद्योगवान्नायदोऽहं शिवोऽपि प्रदर्श्याख्याममानं व्यासतलोकं कृतादोर्मदे प्राचीनपरिराजर्षे प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिशपुत्रानवन्नवसे कविदाश्रमं तत्तेयादिमनावेयोगविद्येरणामुजं विमुक्तसङ्गो नो भजन् भक्त्या तत्साम्यदामगात् यदध्यात्मपारोक्षं गीतं देवजनानिकाय यस्वायेत्यशृणुयात् सलिङ्गेनोच्यते एतत्तुमुद्दे साभूनं पुराणं देवर्षिवज्ञोपदेशमात्मचोजं त्यक्तीर्थमात्मदीर्षिपारमेक्षं नास्मिन् भवे भ्रमदिमुक्तसमस्तबन्धः अध्यात्मपारोक्षं अयाधिकमद्भुतं एवं श्रीयाश्रमं सश्चिन्नो प्रजसंशय श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सुन्दराजोत्तरसन्देशमित्रे संवादे प्राचीनवर्गेणार्धसंवादो नाम एकत्रिंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोविन्दनाम संकीर्तनं
ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. രണ്ടാധ്യായങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നിഷേധം വർണ്ണിച്ചത്. പിന്നെ ആ വർഷം വർണ്ണിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എന്ന ചോദ്യം കേതേ പ്രചേതസോ നാമ അസ്യാവത്യാനി പ്രദേശങ്ങൾ ആരാം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധ്രുവന്റെ വംശത്തെ വർണ്ണിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ പോരുമ്പോഴാണ് ആ വംശത്തിന് പ്രാചീന പരിഹിംസ എന്ന പേരായ മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം കാണിച്ചു. വേദിഷത്ത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കർമ്മം കൊണ്ടാണ് പ്രാചീന പരിഹിംസായി മാറിയത്. കിഴക്കോട്ട തലയായി ഗർഭപ്പുല്ല് വെച്ച് യാഗം ചെയ്ത ആള് എന്ന് കണക്കിനാണ് പ്രാചീന പരിഹിംസ. അദ്ദേഹം അസംഖ്യം യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഗം ചെയ്തതിൽ ആ യാഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഗർഭപ്പുല്ലൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയെടുത്താല് ഭൂമിക്ക് പന്തലിടാമെന്ന് അത്രയും യാഗം ചെയ്ത ആളാണ്. പക്ഷേ യാഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണം. പത്നിയോട് കൂടിയ യാഗം ചെയ്യാൻ കഴിച്ചു, മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ്. അതിലാണ് അഗ്നിഭഗവാൻ പോലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മോഹിച്ചു എന്നാണ് ഭാഗവത്. അതിലാണ് പ്രാചീന പരിഹിംസന് 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായി എന്നാണ്. പ്രചേതസോ നാമ സുചേതസുതാം 10 പുത്രന്മാരാണ് പ്രചേതസ്സുക്കൾ. നാരായണീയം ഒന്നുകൂടി സുചേതസ്സുക്കൾ എന്നാണ്. നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാ, സുചേതസ്സുള്ള ആൾക്കാരാ 10 പേര്. ഇവർക്ക് യാഗത്തിലെ നന്മയാണ് 10 കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വന്നതെന്നാണ്. ഇവരോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ സേവിച്ചു വരുള്ളൂ, ഞാൻ യാഗം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ സേവിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ 10 പേരും നല്ല സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് എത്തിയത്. തഥാഭവത്തീർത്ഥമിതം സമാഗമോ നാരായണീയത്തില് പറയുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള രുദ്രതീർത്ഥത്തിൻ്റെ കരയ്ക്കലാണ് ഈ 10 പേരും എത്തിയത്. അവിടെയാണെങ്കിൽ അതിവിശിഷ്ടമായൊരു പേരിയാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്. അതൊന്നും കുളി കഴിഞ്ഞ് കയറിപ്പോകുന്ന ശ്രീപരമേശ്വരനെയാണ് ഇവർ കണ്ടത്, 10 പേരും കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് നമസ്കരിച്ചു 10 പേരും. മഹാദേവന്റെ പാദത്തിലാണ് നമസ്കരിച്ചു. മഹാദേവൻ ചോദിച്ചു, കുട്ടികളെ യൂയം വേദിഷത പുത്രാഭിഹിതം വസ്തികീരിഷിതം, നിങ്ങളാ പ്രാചീന പരിഹിംസന്റെ പുത്രന്മാരല്ലേ, നിങ്ങളല്ലേ പ്രചേതസ്സുക്കള്, നിങ്ങള് ശ്രീഹരിയെ സേവിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവന്തം വാസുദേവം പ്രപന്ന സപ്രിയോഹിമേ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ മഹിമയാണ് ശ്രീ മഹാദേവൻ ലോകരോട് വർണ്ണിക്കുന്നത്. സ്വധർമ്മനിഷ്ഠ ശതജന്മഭിമാൻ വിരിഞ്ചതാമീതി തതപരം ഹിമം അവ്യാകൃതം ഭാഗവതോധ വൈഷ്ണവം പദം യദാഹം ബുധാകരത്യേന സ്വധർമ്മം തെറ്റുകൂടാതെ കണ്ട് 100 ജന്മം ചെയ്താൽ, 100 ജന്മമീസിയാൽ 100 ജന്മം ചെയ്താൽ വിരിഞ്ചതാമേതി ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും കുറെ ജന്മം ചെയ്താൽ തദപരംഹിമാം, എൻ്റെ ആൾക്കാരെ കാണാം. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അത് എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ്. ഇവര് ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ല, സേവിക്കാൻ വർണ്ണിക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ മഹാദേവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്തന്മാരായി എന്നാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും നിങ്ങൾ സേവിക്കാൻ വന്നതല്ലേ, ഞാൻ എന്നും ലക്ഷ്യം മന്ത്രമാണ് പറഞ്ഞില്ല, ജപിച്ചോളൂ. ഭഗവാൻ തനിക്ക് ബ്രഹ്മദേവൻ ഉപദേശിച്ച രുദ്രഗീതത്തെയാണ് ശ്രീമഹാദേവൻ കുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഗുരുനാഥനായിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ മഹിമ മഹാദേവൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ, ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി വ്യൂഹത്തെ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ജപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ജിതന്താത്മവിദ്യുരിയ സ്വസ്ഥയേ സ്വസ്തിരസ്തുമേ ഭവകാരാഭകാരാഭം സർവസ്മാ ആത്മനേ നമഃ എന്നുള്ള മന്ത്രമാണ്. അതും സംഘർഷമൂർത്തിയായിട്ടും വാസുദേവനായിട്ടും പ്രദ്യുമ്നനായിട്ടും അനിരുദ്ധനായും ശോഭിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കുക.
ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചിട്ട് മഹാദേവൻ പറയാണ് സ്നിഗ്ധശ്യാമം സർവസൗന്ദര്യ സംഗ്രഹം ചാർവായബാഹും സുജാതരുചിരാനനം. ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപം നിറം നല്ല മേഘത്തിൻ്റെ വർണ്ണമാണ് ഭഗവാൻ. അതും സർവസൗന്ദര്യ സംഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ പറയുന്നത് സർവസൗന്ദര്യ സംഗ്രഹം. ഇതത്ര വേറെ പറയാനില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഗുരുനാഥനായിട്ട് ശ്രീമഹാദേവൻ തന്നെ ശോഭിച്ച്. അതും ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ പറയാണ് സത്യസംസർഗം നേടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹേ കുട്ടികളെ ക്ഷണാഭേരാഭിമുലയേ സ്വർഗം നാമുനർഭവം ഭഗവത് സംഗീതസ്യ മത്യാനാം കിമുദാശിഷ. ഒരു ക്ഷണത്തിൻ്റെ പരമാണ്. ഒരു നിമിഷമേ തന്നെങ്കിലും സജ്ജന സംസർഗം നേടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല. സ്വർഗസുഖത്തേക്കാൾ മോക്ഷത്തേക്കാൾ ശ്രേയസ്സാണ് സജ്ജന സംസർഗം എന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ജപിച്ചോളൂ. അവരെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലക്കുളത്തിൻ്റെ ഉൾക്കുളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കണ്ടോളൊന്നുമില്ല. ഈ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഇത് ജപിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. വിശ്വം രുദ്രഭയം അമൃതശിദ്ധയാനിധീന. ഇങ്ങനെ 10 പേരും അവിടെ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു. ശ്രീനാഥ മഹർഷിക്ക് അറിഞ്ഞു. ഏതായാലും കുട്ടികൾ നന്നായി സംശയിച്ചില്ല. കാരണം നല്ല ഗുരുനാഥനാണ് കിട്ടിയത്, നല്ല മന്ത്രമാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന ഭാവം ഈ കുട്ടികളെ ആരും നോക്കണ്ട. സ്വതവേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരാൾ പുറപ്പെടാണെങ്കിൽ മുമ്പിലെത്തുക നാല് മഹർഷിയാണ്. ഇവിടെ മഹാദേവൻ അമ്പലത്തിലെ ഇനി ഞാനാവാന്ന ഭാവത്തിൽ ആർക്കാദ്യം കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ശ്രീനാഥ മഹർഷിക്കാണോ ശ്രീമഹാദേവനാണോ ഗുരുവായൂരപ്പനാണോ ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ഒക്കെ ഒരുപോലെ കരുണാമൂർത്തികളാണ്. സേവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സാധാരണ നാദമഹർഷി അധികം അധികത്താണുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുന്ന മഹാദേവൻ തന്നെ മുമ്പ് തന്നെ വന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച രംഗം. നാദമഹർഷി നേരെ കൊട്ടാരത്തേക്ക് അവന് കുട്ടികളെടുത്തേക്ക് പോട്ടെ ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ പോകാതെ നേരെ കൊട്ടാരത്താണ് പോയിക്കാം. പ്രാചീന വൈദ്യുതിനെ കാണാൻ പോയി. അടുത്തപ്പോൾ രാജാവാണെങ്കിൽ യാഗം ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടാണ്. ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹോമം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വസ്ത്രം മുറിക്കുന്നുണ്ട്, ചവളക്കോൽ മുറിക്കുന്നുണ്ട്, പുല്ല് മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ചോദിച്ചു നാദമഹർഷി എന്താ രാജാവേ യാഗം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്നാൾ വന്നപ്പോഴോ അന്ന് യാഗമായിരുന്നു. എത്ര യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ കണക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഏതാണ്ടൊരു കണക്കാണ് പറഞ്ഞത്. യാഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഹ്മപ്പുല്ലൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാൽ ഭൂമിക്ക് പന്തലിടാന്ന്. ആശ്രിതം വസുധാകരണം ചോദിച്ചു മഹർഷി രാജാവേ എന്താണ് ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? ഇന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു പോന്നു. വിദ്രൻ ചോദിച്ചു ഉത്തരം എവിടെയാ പറയാൻ പോകുന്നത്? സുഖായ കർമാണി കരോതി ലോക. സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് സുഖം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥ. എവിടുന്ന് ആ സുഖം കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ചോദിച്ചപ്പം രാജാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് അറിയില്ലേ മഹർഷി? ഇല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ പറയാന്ന ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുഃഖഹാനി സുഖാവാപ്തി. ദുഃഖം ഇല്ലാതാവണം, സുഖം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് എന്തൊക്കെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് ഉദ്ദേശം എന്താ? വാസ്തവം ദുഃഖം ഇല്ലാതാവണം, സുഖം ഉണ്ടാവണം. എന്തുമാണ്? ദുഃഖം ഇല്ലാതാവും വേണം, സുഖം ഉണ്ടാവും വേണം. ഇതിനാ എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. ചോദിച്ചു നാദമഹർഷി അങ്ങേക്ക് അനുഭവമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദുഃഖം ഇല്ലാതായിട്ടില്ലേ, സുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സംശയം. ദുഃഖോട്ട് ഇല്ലാതായിട്ടുമില്ല, സുഖോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ചോദ്യത്തോടു കൂടി ആ നദിയും ചമ്മലൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ശ്രീനാഥ മഹർഷിയുടെ പാദത്തിനാണ് നമസ്കരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹേ മഹർഷേ ബ്രൂഹിമേ വിമലം ജ്ഞാനം ഏനമുച്ചേയ കർമ്മഭി. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചു മഹർഷി. ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
വാസ്തു ഇവിടെ കടന്ന തിരിയാണ് ഒന്നും അറിയാതെ കണ്ട ഗൃഹേഷു കൂടഭർമ്മേഷു പുത്രജാലധനീയം വിന്ദതേ മൂഢ ബ്രാഹ്മ്യൻ ഇവിടെ കടന്ന തിരിയാവോ എല്ലാവരും മൂഢന്മാരായിട്ട് തിരിയാണെന്നാണ് ആഘോഷം വന്നു. ഏതായാലും കുറേ ആളും ചെയ്തല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ മോഹൻ സാധിക്കും ചോദിച്ചു. എന്നെ തൊട്ടാണ് നോക്കിക്കോളൂ എന്നാൽ ആ വഴി കാണാനാ ആദ്യമേ തൊട്ടാണ് ഒക്കലും കയ്യെടുക്കലും ഒപ്പമായി. മഹർഷി എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ടാന്ന്. എന്താണ് നല്ല വഴിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നില്ല. താൻ ത്യാഗത്തിന് ഹനിച്ചുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ് വജ്രം കൊണ്ടുള്ള കൊമ്പും കൊളുമ്പായിട്ട് പോണ വഴിക്കിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ബാബ ഞങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം അവർക്ക് ചിന്തന്തി ഉത്ഥിതമന്യവാദം. മനുഷ്യ സ്വർഗം വേണ്ട.